กลัดนี้เชื่อเยี่ยมเล็บกวาดตัวจีอย่างนาก็ได้เนี่ยได้ตรอเล็บเหล่านี้หนึ่งคล้ายเจียกลัดนี้ก้ากุมริมกุมหายนูปิดจีกูอายไผ่คลาดจึงตัวใบสายสอกตรงแดงได้เชื่อเยี่ยมเตี้ยงอันดาดระบอกเวียหมอกเว้นปันตายเวียยืดเปสำหรับเรื่องนู้หายปลบาลบานดำน้ากาการปวดโลหะเรียงกายระบอกใบสาดบานจับดามปุดหนึ่งบำเวลหนึ่งค่อยตรงเตรียตามบัญชีระบอกบรถนู้ก้าดำนากาจุ่มเนียงดอกคลางคลาแบบนี้เพลียมบานเตี้ยงสากำหอกใจโมกจีกาเป็ดเนาะโปรเวรบรสนื้อแต่บำเปียนฉบับประปอนจรานเวรบรสหนึ่งมันฟอลลำปีเรื่องโนเตโปรมุนเปกวาดประชมมกหนึ่งฟอลวิบักนามวยได้กาดลางจมวยหนึ่งสกามเก็บระบอกกอดตรึกาใบสายในจุ่มปอกกอดดำใบประกุลเอาไว้ได้จีกามสัตระบอกกอดมักวิ่งใบสายคลัดนี้บานสไลโดยการต่อว่าปันแต่เวรบรสมันสถิตในอารมณ์โนเตอาวุธอ่อนโนมันแมนจีระบอในขนมหมดใบสายเตเวรบรสบานจับประดามเตียงปีเจริญในขนมกลัดนี้กอดบานก็หาวัตถุอ๋อดัสัตโนบานเล็บตระบะโดยเตียงนั้นเตียงระหดดอกกอดบานเตียงปรุยแต่ตั้งแต่ไว้จำโกดาวระบบเวียจิมวยหนึ่งเรื่องนู้เวรบรสบานดำเนินการกำนัดรจนาคมพอยเลนโลหะ fusion reconfiguration บริษัทตรงแดงบานสไลโดยเมื่อเตยสองซึกหนึ่งครึ่งในปีได้พวกระหอมเวียในคลองใดระบบกอดให้กอดบานสไลจำตัวธรรมโพได้บานไว้ลูกเรียงกายระบบกอดกาลีบรรจุโลหะบานจ้องเรียงกายระบบเบสาจีจองได้เตี้ยงทำรงระบบเวียระหดดอกเวียรุนตัวจีบาลตูดมวยได้ครึ่งจมวยหนึ่งเรื่องนี้คริสตัลสนูลบานเทลียกแจ้งปีตำรงระบบเบซาดหอยวีระบระบานบรรจุนปรุยระบบกอดเพลียมโดยเนื้อแต่เถื่อกาไวประหาชำงายนะเปนีสำนังล้อสโนว์แล้งเมียนเรียงกายรูปวอนให้มันอาจเกิดบานโดยเฉพาะเวียเตอร์บานบำใบให้บังอวดเล็ดล้างบานเล็ดลางวีระบุรออันเหล่านี้บานกำจัดตำรงกลัตตนีดาวโจกใจได้โดยเฉพาะบานบ่มพลายตำรงแต่งใบระบบ King of Hell จำมวยหนึ่งสโนว์แต่งใบระบบกอดโดยเฉพาะภายในต่างก็ในเรียงกายระบบสติ๊กหรือบานบ่มแบกหายกายจอกเมาส์เตอร์บานปัญเจียดบรอตโนอันเหล่านี้บานสำลังเมื่อบานโลหะเบไซด์ได้กอดเมียนในครั้งใดระบบกอดหายเชียกาปัดนะกอดบานซีเวียโปลบาลมันเหียบหนึ่งอนุญาตเอาอาหารโลหัดดอลออมุ้ยเตรึกเจียกใจเลยจมูกหนึ่งเรื่องโนเรียงกายได้กำปงเมียนปัญหาระบบกอดบานรกเคยวัตเมียนระบบโลหะหายเวียบานสโรบโจโกลดาวกาเลียบรรจุขณียบานจับประดามปันตายเวียระบรอเตรบานปรเมียนท้ากาเลียบรรจุประแถมเสียงเตียหนึ่งสถานเพียบปัจจุบันนี้อาจบรรดาเอาตำรงระบบกอดใบบักอย่างนามิงเวียระบรอสบานดังยางจะบ้าอัมปีเรื่องโนปันตายกอดบานสลับรวยหายตรลับหมอกวิงหนังกำจัดศัตรูระบบกอดโดยชนกอดแล้งเมียนเอาไว้ตรบัดบังติดให้ในเปลี่ยนอากาศเลียบรรจุขณียบานจับประดามบานยักเลียไม่เก๊กบานใบคติจีบำใบบให้บังอวยออซาตอบานพังให้ในจุงโตมุกเนเลงทางอ้อโดยปราบพวกกอดท่าพวกกอดบานสำอาดเสียลเวฟโดยโจกจีแต่คือชีปัญหาในการประรบพิธีพวกกอดบานลบบำบัดการิเรียลดาลการเสกริเรียลลังสรงให้พวกกอดบานบอมฟลายสโนลทางอ้อแล้วนี้พวกกอดครอนได้รงจำรางวัลสำอาดโลก Wave Clear Rewardsเฮียนวุกบันเชิญในกรงปลือในประติดดอกสรสนาดได้ตตู้สกอลอย่างตุนท่าประพบอ้อในการศึกริเรียลสำหรับเซียลเวฟตะรุบานบอมฟลายเบสกรรมเตียบรรจบบรรทอปีปลายใจมาดองไฮมาดองเตียดเบียร์บรัสเดียดบานสำรัดโกลดาวนี่เน็กเลี้ยงเสียงเตียดบันฮอมอดได้พีบตกฉลกได้เคยท่ามนุษย์กายได้กอดเจือเจ้าเปิดเชบันเถยเอาไว้ได้ทลอดบันจัดตกท่ามันอาจเถยบานเลยหายกอดบันประยุทธ์หนึ่งเสกเลยสลับดอยเทเวียเมบัญเจกาหนึ่งพาลาดินเมโมดนาเพียบขณะได้อนุสเนกายหนึ่งซาเจนซีบานโลดได้กระไดริกเรย์ปวกกอดสเตอร์แต่มันอาจเชื่อและพิบจกใจนี่ให้พิภพโลกได้บักใบในจุมเป็นปวกกอดมาดองเตียดบานตัวอารัมเป็นลื่นในประเทศเขมงสลาได้เตาบานช่วยสังกรัวบ้านสำลังเมื่อแต่เลเมกดอยกาเก้าเสอหายมนูได้บานและคลวนหนึกน้องจุมรอกบ้านบอกจุมเฮียนเจงเจเลิกดำบงแต่การเป็นลือในยุคสมัยทำไมเวียเมียนระยะเปยอยู่นะหมอกหายจับปีผัวเกนามันแนกบ้านเคินเมกปอคิวดอสรอสอาดโนพิภพโลกบานปลายจีพลื้อเจียงมนหนึ่งสรอสรายเจียงมนเพลียมหายปัวเกบ้านออสาโตโปรกาชื่อจับหนึ่งกาไพสรันสลอระว่าปัวเกปิดจือบานเป็นจอบแมนเมกเตอบ้านบำพลือดอยเป็นลือดอสรอสอาดหายเวียบานจ้างหมอกเลอใดบักใบดอยนอมหมอกในก็ได้สังเครมทำไมหนึ่งกาอสาโตดอยเนี่ยได้ในจุมเริงจ้าโมบานบอจุมเฮียนเตหมกในเปนุดอยปรุยบรมอย่างครั้งจำตัวซาเจนเลียนวุกดอยเจียที่สลายกระบะปุกเกหายบรอโนบานซัวทาตาวีรบอมันไอใดปุกเกปัจเจียบ้านสำอาดเซียเวลก็ได้สัมปันระบกอดไตรบ้านสำรัดปันตายโปลบาลกรอนไตช่อเนตีโนตัวยกเป็นลือในแปลกตัดในใต้วีรบอสำเลิงเมิลหายบรรต่อมอกบ้านประกาศปีกดอกอักรอกทาเวียเนตายมันตอนหมกดอลกรอนใต้เนเปได้มนุครุบเนียเก็บท้าปุกเกอาจออกมอซาโตนี่หมกดอลโปลบาลดำใบบังอักกาประรอบพิธีระบปุกเก
บุรับหนุบานโชเนตีหนุได้ระบบกอดเลียสันเตดอยสมออยเอาไว้มวยปังให้โคลนเวียตีเฮียนเซงเตียดมีนกาพันฉลอมอย่างคลังหอยชงอลทาหายเอาไว้บานเจเมบัญชีการระบบปูเกทัวร์คลวนกวยคลาสนันอักระเนเปลเดปูเกกัวไตออปอซาโตจีอาโกซัลวิฮักโดยจีเมียนเอาไว้มวยบานลือกาก็เฮาระบบบุรับหนุปรุมมนูบานมือดอยเพียบตกสลอดนังเพียบไพ่รนทอดเนเปได้เอาไว้มวยจับตามเหงือบหลังเอาไว้มวยได้จำไหลหนึ่งทุ้มบานเล็ดเจนปีพอดทอยยักในเหลือเมกหอยวีเมื่อตือโดยจีก็อันได้เติกดอทุมมวยไอ้แล้วนี่คือจีเอาไว้แดดทำไมหายใดบานอันได้เลยที่ทุ่งสู่ตั้งมัวตีเฮียนบานมือดอยเตียงก้าก้าวสาวหนึ่งก้าปรุยบารัมดอยชงอถาตาปราสาทยักษ์นอกหมอกปีนาหอยวีในเลือก็อันได้ตึกในวัตถุตั้งอ๋อตีเฮียนบานไผ่สรอนสลอถาสมใบตาในดำหนักการนี้โปเกตเตอร์ประชมมกในสตรกันแต่จรานหอยมีนามันอยากตันทึ่งรงจำเถื่อไว้แบบเนาะก็อันได้ตึกยักษ์นี้บานชาบแช่ดอยทำมาโปลดอจาบรรดาโปลบาลกอนแต่มือวีมกดาวดังท่านี้คือจีอาร์ติฟิชิมออฟเดอะสกายลาพิดาจีวัตถุมันสกอลอัตสัญญาณในพิสาโลหะโบราณเลียวดาเตรียมตีกรรมศึกในวัตถุโบราณมาสเตอร์คีทำไมดอสอหายวีหักด้วยที่กัมพูนิยายอัมพีกลซอแต่บงพลระบักยังเติบแต่เรียบหนึ่งเทื่ออ่อยคลายชิบาสารระบักกอดก็ยะบ้านอันแดดเนื้อเจิดปลบาลได้บ้านเลียดได้อบกวาดตือการสำน้องยะหายกวาดบ้านรำหลักปีการลำบากเตียงอ้อได้กวาดตรึงชล้องกัดดำใบบรรชบกาจับดามในสำนักในมนุษยเจียดกวาดหนึ่งที่เฮียนระบากวาดบ้านแลบบองจรานเป๊กสำหรับเป้ลนี่ดำใบหมกดอลหายจำนวนหนึ่งกาจองจำรอบซับแดดฮอกกัดกบาลระบากวาดบรอนุบ้านสำเลิงเมืออย่างเมืองมัดตือการก็อันใดตึกเนเปลกวาดนิเยเปียกเวตมนไอเหล่านี้จมพูเลอุดากวาดหนึ่งการเปียกาสลับระบาปูเกตเตียงอกรมดัลบานประมูลปดมไตรบานออซาตัวเพลียมจมพูกาคล้ายจีเนียดมบงขนงประวัติศาสตร์เตียงมูลด้านสำอาดโรโลกเสียลไอเหล่านี้หนึ่งตะตัวบานรางวัลปีเซจมพูกาเคิดคำปรังปรายระบาคลวนรางวัลปีเซนี้บรรทบมอบานจ่อปีเลเมกก็อันใดตึกมวยมนุได้บานโปรโมทดมบานสำเลิงเมื่อได้กาโกดสระแสงชมพูปราศาสตร์ได้บานเละหลังฟลิมเนเลือก็อันใดตึกหอยมวยสันตุปูเกไพ่คล้ายถาศัตรูกันดัจรานอาจหนึ่งเละหลังตัวอย่างนาก็ดอยเวติกายะนี่บานจ่อหมอกเจ็ดบรอระบายเยิงได้บานเลียดได้ระบกอดนำใบสฟ้ากลมเวียโปรกอดบานรงจำเป้ลนี่อระยะเป้ลจะอยู่หมอกหอยรางวัลสำอาดโรโลกเจอาร์ติแฟกต์ออฟเดอะสกายและอูดาได้เจสัมพีราโบราณในลักษณะสมบัติดอกพิเศษจุมพูตำเรือกาสถิอำนาจพิเศษดำไปเตี้ยมเตียกรรมสิทธิ์ในก็ปูเกตรึกามาสเตอร์คีก็อยากบ้านอันใดเนปิเลอสู้ถือเอาเนรุรนมีนชีวิตปิซิลมีนการพิญักเปิลอย่างคลังหอยปูเกตรจูนดำเนินท่าประพุบในการศึกริเรียวไตรบานลบบำบัดเนตี้บรรจบหอยกาใจรางวัลบานจับด้ามอย่างฉับหะเกลืองภริคาหนึ่งวัตถุโบราณตรบานใจยองติดตามบทพิสาวในการโจรวมสมรภูมิหอยกมปูลดอกพามพิโรยได้บานโจรวมเปสกรรมสำอาดระโลกหนึ่งตะทูลบานรางวัลโดยเจียพิบทุ่นหนึ่งอำเภอปุกรุยหนึ่งกาใกล้บรายการโหลดแรกหนึ่งขนงตำไลในกากซอยจีเวียบที่เฮียนได้นรุรอนเมงชีวิตเมียนการพิญักเปิลได้เคยไอกร้องระบาปูเกลิดลังหอยปูเกสำลังเมลปูเกโดยการกดสระไซนั้นก็ได้ริจเรรางวัลสำหรับกมปูลดับปล้ามพิโรยรวมเมียนกะโจรวมเปสกรรมบรรสุด Purification Mission Participantสมาธิพิบข่อยขาดระบาปูเกบานการแหลงหายเพียบทุ่นหนึ่งอำเภอปุกรุยระบาปูเกหนึ่งกระตาบเส้งเตียดได้เมียนแต่มุกเชิญจุมมีระบาปูเกก็การล้างได้ที่เฮียนบานอซาโตได้เคยท่าปูเกบานล้างกำรัดมาดองเตียดให้กนงอัตรานี้ปูเกประกาศทาหนึ่งคล้ายจีเนียละอบ่มพดในกนึงกรมหุนเวียดูเจียไว้ดาซาเชนลีหุนวกระบาปูเกบานเพียกอร์ให้ปูเกรีเรอย่างคลั่งได้เคยถากอดตรำไตรเขมงสไรโต้ยดัดปูเกบานจุ้ยสังโกรบ้านจังอลได้กาเกาเสสาวแต่เลือเมกได้ซุยถาตาโซบนักรักปัจจุบันมันจับแมนหรือหายถาตาหนึ่งเมียนใบซ้ายหมอกตีหรืออัดตามตรังเต้าเขมียนนามันแน่ทลอบสำอาดระโลกปีมนหมอกตีโดยชเนปูเกมันจะบัดไปตีปอนตายบัวรอมันแน่ขนมจำนองบัวรอเตียงนู้ชื่อเจียอย่างครั้งท่าหนึ่งมันเมียนใบซ้ายเตียเตจับปีเปลนี่เตอสังเกรียมบ้านมันจับหายปูเกบานโรเรียนเมียนชีวิตเวียคือจะแฮดพาวดอจ้าสำหรับการประรบพิธีเขมงสเรเมียนอารมณ์ทูสราลให้เขมงตัวเชียงบานยมได้ติดพเนกในกระไดริเรียโดยมันอาจเชื่อฐานเนียงบานรู้เรียนเมียนชีวิตปียบดอนโรกนุ่งอนุสนัยไอบานสไตรค์โดยเจจมแนะนับเป็นเด็กกอดสำกอลคืนถ้ากอดบานล้างกำรัดมาดองเตียนหายกอดเตยสมโตจิมปัวกาทือเอามัดรุมกางีระบกอดไผ่คล้ายพระวิเมียนระยะเปยอยู่หายจับตังปีกอดบานรงห้นสำหรับกางีละอ้อได้กอดบานทือเมบัญชีกาบานไซติกได้กากำสารได้เคยถักกอดกับบานล้างกำเร็ดพองได้ตัวใบจีกอดเกตทาวีกู้ไอเขมเอียนขนองกาทืออ้อยประสาล้างปีกาบัญชีแต่มันไอก็ได้
កម្ពុជាដុតភាគរយនៃអ្នកចូលរួមសមរភូមិក៏ទទួលបានរង្វាន់ពិសេសផងដែរឈុតអ្នកលេងពេញលេញដែលមានឈ្មោះថា Ora Hulken ដែលកម្រផងដែរស៊ីយុនហាបានដកដង្ហើមធំនិងសរសើររង្វាន់របស់នាងដោយការកោតសរសើរនិងក្តីរីករាយដោយដឹងថាពួកគេត្រូវចាប់ផ្ដើមសម្អាតទីក្រុងភ្លាមៗប៉ុន្តែនាងកំពុងរីករាយនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកនៅពេលនេះមេបញ្ជាការកងអនុសេនាតូចបានងាកយ៉ាងលឿនដោយនិយាយថានាងនឹងផ្ញើរបាយការណ៍អំពីអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើការជួសជុលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ចាំបាច់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេបញ្ជាការគ្រាន់តែសើចហើយប្រាប់ក្មេងស្រីដ៏ផ្អែមល្ហែមឲ្យទាមទាររង្វាន់របស់នាងជាមុនសិនមិនចាំបាច់ប្រញាប់ទេហើយនាងសមនឹងទទួលបានសន្តិភាព5វិនាទីក្រៅពីនេះពួកគេអាចធ្វើបានច្រើនជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមទាំងនេះក្មេងស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែក៏ដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងផងដែរព្រោះនាងពិតជាចង់សប្បាយចិត្តនឹងរង្វាន់របស់នាងយូរបន្តិចទៀតជូនម៉ូដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកនៃកម្ពុជាដ៏ភាគរយនៃអ្នកចូលរួមផងដែរបានទទួល Darkwood 1ដែលជាលំដាប់កម្រផងដែរហើយក្មេងប្រុសបានដកដង្ហើមធំដោយការកោតសរសើរដែលគាត់បានជាប់កម្ពុជា10%គាត់ថែមទាំងបានទទួលរង្វាន់បេសកកម្មទៀតផងហើយយុវជនមានការភ្លាក់ផាលបុរសសក់ថ្នោតសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញរង្វាន់ដោយដឹងថាគាត់តែងតែជា F rank ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់គឺជាអ្នកលេងត្រឹមត្រូវហើយគាត់ស្ទើរតែយំដែលក្តីរីករាយសាជីវ័យរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រែកហៅសាចិនលីហាន់វុកដោយហៅបុរសនោះឲ្យឃើញថាគាត់បានឡើងកម្រិតដល់កម្ពុជា5%ហើយគាត់រំភើបខ្លាំងណាស់អំពីរឿងនោះដែលវាគួរឲ្យស្រឡាញ់សូម្បីតែពូលបាល់ក៏បានទទួលរង្វាន់ដែរហើយគាត់បានញញឹមយ៉ាងទន់ភ្លន់ចំពោះមិត្តរួម F rank របស់គាត់នៅពេលគាត់ទទួលបាន Ring of Gigas ដែលមានជំនាញមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់មើលមិនឃើញនិងមិនត្រូវបានរកឃើញវាល្អណាស់ដែលមានអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ហើយគាត់បានញញឹមដោយការពេញចិត្តដែលទីបំផុតទទួលបានរង្វាន់ពិតប្រាកដដែលគាត់បានរងចាំបរិះនោះបានស្គាល់វីរបរិះមួយចំនួនដែលបានបាត់ខ្លួនដោយសារតែធាតុនេះដូច្នេះចំពោះរឿងនេះគាត់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរហើយវាពិតជាធូរស្រាលណាស់ចិញ្ចៀនបានចាប់ដើមមើលមិនឃើញយឺតនៅលើដៃរបស់គាត់ហើយបរិះនោះបានផ្អើកមើលផ្លែតដើម្បីគិតថាតើនេះពិតជាអ្វីទាំងអស់មែនឬត្រូវតែមានរង្វាន់បន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងលីពូតាគ្រាន់តែគាត់គិតបែបនោះរង្វាន់មួយទៀតត្រូវបានផ្ដល់ជូនPortable Auto Adaptive Shield ហើយវាត្រូវបានផ្ដល់ជូនលើកនេះដល់ Ginger ជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពការឡើងជាមួយជំនាញផ្សេងទៀត Ginger មិនសូវភ្ញាក់អាលឬពេញចិត្តនឹងអំណោយរបស់គាត់ទេតាមពិតទៅវាស្ទើរតែហាក់ដូចជាគាត់មិនចង់បានវាដោយសារវាជាខាលគាត់គិតថាគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យវាទៅក្មេងដែលគាត់ស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងហើយសប្បាយចិត្តគាត់បានទាមទាររង្វាន់ដោយស្នាមញញឹមលើមុខរបស់គាត់មេបញ្ជាការនៅតែស្ថិតក្នុងរបបធ្វើការជាការពិតនោះហើយគាត់បានហៅក្រុមហ៊ុនដែកថែបឲ្យប្រមូលផ្ដុំភ្លាមពួកគេបានកម្ចាត់សត្រូវប៉ុន្តែទីក្រុងនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពេលនេះពួកគេត្រូវចាប់ផ្ដើមសម្អាតភ្លាមស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតនិងជួយសង្គ្រោះនរណាម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងប្រហោងតូចផតថយយ៉ាក់មួយបានបើកនៅចំពោះមុខពួកគេហើយវាហាក់ដូចជាច្រកទ្វារដែលកោះបានវ៉ាចេញមកទីហ៊ានបានសម្លឹងមើលដោយភាពតក់ស្លុតចំពោះច្រកទ្វារថ្មីនេះហើយភ្លាមនោះពួកគេបានទទួលបានបេសកកម្មលាក់កំបាំង Hidden Quest គួរឲ្យរំខានណាស់ច្រកទ្វារចង់ឲ្យពួកគេទទួលយកផ្នែកនៃអ្នកស្នងតំណែងអរិយធម៌បុរាណជាការរួមចំណែកដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងការសម្អាតរលកឥឡូវនេះពួកគេមានឱកាសដើម្បីបន្តវេនអរិយធម៌បុរាណមានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តជាការពិតណាស់ហើយពួកគេត្រូវរុករកប្រាសាទហ្គណូមនិងយកឈ្នះអាណាព្យាបាលនៃប្រាសាទដើម្បីបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់វាបន្ទាប់មកពួកគេនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ Master Key ជាមួយនឹងឧបករណ៍បុរាណនិងទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ Loda វាពិតជាអ្វីដែលវីរបុរសបានសង្ស័យហើយគាត់បានខំធ្មេញរបស់គាត់ដែលឃើញបេសកកម្មលាក់កំបាំងវានឹងល្អណាស់ក្នុងការសម្រាកជាមុនសិនមុននឹងប្រញាប់ប្រញាល់ចូលសមរភូមិហើយគាត់បានសម្លឹងមើលរុនដែលបើកចំហដោយជេរប្រតិចប្រព័ន្ធដែលមិនធ្វើឲ្យរឿងនេះងាយស្រួលបន្ទាប់មកបរិះសក់ខៀវដែលទើបតែចេញពីសមរភូមិបានងាកទៅរកមេបញ្ជាការរបស់គាត់ហើយសុំទោសដែលគាត់នឹងមិនអាចជួយក្នុងដំណើរការសម្អាតបានទេព្រោះគាត់ត្រូវធ្វើរឿងនេះជាមុនសិន
មេបញ្ជាការមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបានសួរមនុស្សឆ្កួតដែលចង់សម្លាប់ខ្លួនថាតើគាត់ពិតជានឹងមិនអីទេក្នុងការចូលទៅតែម្នាក់ឯងយ៉ាងណាមិញបុរសនោះមិនហាក់ដូចជាអស្ចារ្យតលទេសោះសូម្បីតែបុរសសក់ក្រហមក៏ព្រួយបារម្ភដែរហើយមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគួរតែតាក់ទងអ្នកព្យាបាលយ៉ាងហោចមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាកចេញបែបនេះមេបញ្ជាការកងអនុសេនាតូចបានបញ្ជាឲ្យលីហាន់វុកប្រមូលខ្លួនឯងយ៉ាងហោចមុនពេលគាត់ចេញដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណទាំងនេះបុរសនោះទើបតែស្លាប់ពលបាលគិតថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំនួយសង្គ្រោះបឋមនិងការងើបឡើងវិញគឺជាការឈឺចាប់ដ៏គួរឲ្យរំខានប៉ុន្តែទីក្រុងស្ថិតក្នុងភាពបាក់បែកហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាអស់កម្លាំងពីការប្រយុទ្ធចុងក្រោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងវីរបុរសទី1 តាវនិនត្រូវបានផ្ដល់ជូននូវឧបករណ៍ថ្មី Demon Claw Greaves ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ដាប់ដៃរបស់គាត់កាន់តែសាហាវជាមួយនឹងភាពធន់នឹងថ្នាក់បិសាចអាវុធដ៏ផ្អែមល្ហែមអ្នកប្រយុទ្ធដោយកណ្ដាប់ដៃតាមរបៀបណាមួយមើលទៅខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលទទួលបានរង្វាន់ក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យរំខាននេះដែលគាត់ត្រូវរុញច្រានដោយសត្រូវរបស់គាត់បុរសនោះបានជេរប្រទេសនិងស្ទោះទឹកមាត់អំពីថាតារ First King បានធ្លាក់ចុះទាបប៉ុណ្ណាហើយគាត់តាមរបៀបណាមួយបានជេរប្រទេសជនបរទេសដែលគាត់ប្រកាសថាគ្រាន់តែជា anomaly nerd គាត់ថែមទាំងសន្យាថានឹងសម្លាប់គាត់ទៀតផងក្រោយមកនៅពេលដែលពលបាលបានសម្រាកនិងសម្អាតខ្លួនបន្តិចមេបញ្ជាការបានបញ្ជាឲ្យ Sergeant Lee Han-wook អនុវត្តបេសកកម្មលះកំបាំងតាមដែលគាត់ចង់បានបុរសសក់ខៀវបានគោរពបរៈនៅចំពោះមុខគាត់ដោយរាយការណ៍ពីឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះបុរសធំមានសំណួរជាច្រើនសម្រាប់បុរសវ័យក្មេងប៉ុន្តែគាត់នឹងសួរពួកគេបន្ទាប់ពីបុរសនោះបានត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ពេលនេះគាត់បានជូនពរទៅហ៊ានវ័យក្មេងឲ្យមានសំណាងល្អហើយមេបញ្ជាការកងអនុសេនាទុយបានរំលឹកពលបាលកុំឲ្យស្លាប់ព្រោះគាត់ហាក់ដូចជាចូលចិត្តចូលទៅក្នុងសេណារីយ៉ូជិតស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ពួកគេឈឺចាប់រឿងចុងក្រោយនោះមិនមែនជាបញ្ជាទេប៉ុន្តែជាសំណើហើយពលបាលបានញញឹមគាត់បានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់កុំឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីគាត់ដោយនិយាយថាគាត់មកទីនោះដោយត្រៀមខ្លួនស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនមានបំណងស្លាប់ពីរដងទេបុរសសក់ក្រហមមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានឮពាក្យទាំងនេះហើយបុរសនោះបានប្រែទៅធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលគាត់ងាកទៅរកផថលដែលបានបើកនៅចំពោះមុខគាត់ហើយបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងច្រកទ្វារលះកំបាំងតាមរបៀបណាមួយប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាននៅតែដំណើរការហើយនោះគឺជាការពិតដែលមិនគួរឲ្យជឿបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះព័ត៌មានបានរាយការណ៍ពីវត្តមានរបស់លីពូដាអណ្ដែតលើមេឃនៃស៊ូពិភពនយោបាយទាំងមូលឥឡូវនេះមានភ្នែករបស់ខ្លួននៅលើស៊ូនៅពេលនេះហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗបានពិនិត្យទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេដោយការកោតសរសើរវាហាក់ដូចជាស៊ូមិនមែនជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលសម្អាតរលករបស់ខ្លួននិងទទួលបានមេឃពណ៌ខៀវកងទ័ពកូរ៉េត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាបានកម្ចាត់ Gate Core ចុងក្រោយទោះបីជាលាក់បាំងច្រើនក៏ដោយពួកគេមិនបានធ្លាក់ចុងចំពោះរលកដោយប្រទេសជាច្រើនទៀតរលកទី1នៅ California រលកទី2នៅ Shanghai និងរលកទី3នៅ Berlin ហាក់ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលគិតថាមិនអាចយកជ័យជំនះបានដោយមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសមួយនៅអាស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងបានកម្ចាត់ Seal Wave ជាលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានហើយរឿងនេះកំពុងបង្កើតព័ត៌មានអន្តរជាតិពិភពលោកទាំងមូលកំពុងផ្ញើសារអបអរសាទរទៅកាន់ស៊ូលសម្រាប់ក្លាយជាអ្នកដំបូងហើយការបរាជ័យនៃ Seal Wave គឺជាអបភូហាតនិងជាអ្វីដែលត្រូវអបអរសាទរមេដឹកនាំនយោបាយអន្តរជាតិគ្រប់រូបកំពុងនិយាយបែបនេះដោយនិយាយថាជ័យជំនះអបស៊ីលគឺជាពរជ័យវប្បធម៌ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការប្រកាន់យកវិធីសាស្ត្រកណនីនៅក្នុងការបែងចែកផ្លែផ្កានៃជ័យជំនះមនុស្សអាត្មានិយមទាំងអស់នេះកំពុងធ្វើខ្លួនដូចជាពួកគេមានសិទ្ធិនិយាយអំពីរបៀបដែលរង្វាន់របស់ស៊ីលនឹងត្រូវបែងចែកនៅពេលដែលពួកគេមិនបានប្រយុទ្ធដើម្បីវាឬលះបង់អ្វីដើម្បីសម្រេចវាអ្នកនយោបាយអាក្រក់ទាំងអស់នោះនៅតែបន្តនិយាយអំពីរបៀបដែលលេវដាគួរតែជារបស់មនុស្សជាតិហាក់ដូចជាមនុស្សជាតិបានរួមចំណែកអ្វីមួយនៅពេលនិយាយអំពីការជួយស៊ីលជនជាតិកូរ៉េបានប្រយុទ្ធដោយខ្លួនឯងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅទីនេះមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះកំពុងព្យាយាមលួចរង្វាន់របស់ពួកគេដោយនិយាយថាលេពូតាគឺជាអំណោយសម្រាប់មនុស្សជាតិអ្នកនយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងបានចេញមកលើព័ត៌មានដោយនិយាយពាក្យមិនសមហេតុផលដែលលោភលន់នឹងអាត្មានិយមនេះទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការទាមទារជ័យជំនះរបស់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតគឺពិតជាគួរឲ្យខ្មាសអានណាស់ជាការពិតណាស់នៅអាមេរិកាមានរឿងផ្សេងទៀតកំពុងកើតឡើង
នៅក្នុង US Special Operations Command ទាហានម្នាក់បានដាយកាត់បរិវេណដោយមានរបាំងការពារឧស្ម័ននៅលើមុខរបស់គាត់ខណៈដែលគាត់ដាយចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានទាហានផ្សេងទៀតឈរត្រៀមពួកគេទាំងអស់បានឈរយ៉ាងរឹងមាំគ្រប់រូបរាងទំហំនិងពូជសាសន៍ហើយទាហាននោះបានដាយចូលទៅក្នុងបរិវេណហើយក៏ឈរត្រៀមនៅចំពោះមុខអ្នកផ្សេងទៀតដោយដោះរបាំងរបស់គាត់នៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពយោងតាម intelligence ដោយសារតែមនុស្សអាក្រក់លួចលាក់ទាំងនោះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯកជនផ្ទាល់ខ្លួននេះរួចហើយគ្មាននរណាម្នាក់បានទទួលសិទ្ធិ master rights ទៅកាន់លេវដាទេនៅក្រោមសន្តិភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្នពួកគេតែងតែស្ថិតនៅចន្លោះតុល្យភាពសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមទុកជិតចော့ថាមនុស្សតែងតែរកវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធគ្នាទោះបីជាមាន monster ពិតប្រាកដនៅជុំវិញក៏ដោយអាស្រ័យលើអ្នកដែលជាម្ចាស់បន្ទាយអណ្ដែតទឹកនោះពិភពលោកនឹងឃើញមេដឹកនាំថ្មីបច្ចេកវិទ្យាដែលបាត់បង់ហើយនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីមើលថាអ្នកណានឹងទទួលបាន ancient relic នោះប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រជែងគ្នាសម្រាប់ឱកាសនេះហើយបញ្ជូន Special Forces ទៅកាន់ SEAL ព្រោះការលួចគឺហាក់ដូចជាមិនអីទេប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេមេដឹកនាំនយោបាយពិតជាគ្មានភាពខ្មៀអើនសោះប៉ុន្តែបុរសកងទ័ពបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនយកអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ពួកគេទេពួកគេនឹងការពារកិត្តិយសរបស់ Great America ទោះបីជានិយាយទាំងអស់នោះក៏ដោយបន្ទាប់មកគាត់បាននិយាយថាពួកគេនឹងធានា Master Rights ទៅកាន់ Leuda ដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោកហើយគាត់បានបញ្ជូនទាហានរបស់គាត់ចេញទៅយ៉ាងខ្មៅងងឹតដោយពាក់របាំងមុខរបស់គាត់វិញបុរសនេះគឺ Colonel Garrett Whitman Commander នៃ Special Forces នៅក្នុង United States និងជា A-rank playerមានសេចក្តីស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ Sioux ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាក់បានរស់រានមានជីវិតជាបានណាស់ដែល Monster ធ្វើការងារមិនបានល្អដែលពួកគេមិនបាន hack ជ្រូកល្ងងនោះជាបំបែកដោយជោគជ័យមានពួកគេជាច្រើនប៉ុន្តែពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់វាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបរិះជ្រូកនោះមើលទៅពិតជាយ៉ាប់យឺនណាស់ហើយគាត់ញ័រដោយការឈឺចាប់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីក្រោកឈរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសម្នាក់សម្លឹងមើលគាត់ក្មេងនោះមើលទៅស្រដៀងនឹងក្មេងប្រុសដែល Ginger បានរើសយកក្មេងប្រុសនោះសម្លឹងមើលដោយភ្នែកទទេដោយមិនខ្វល់សោះដែលឃើញបុរសពេញវ័យម្នាក់ត្រូវបានហែកជាបំបែកនិងស្លាប់នៅតាមផ្លូវ Player ដែលកំពុងស្លាប់បានសម្លឹងមើលក្មេងប្រុសនោះដោយមិនអាចនិយាយបាននោះជាពេលដែលភ្នែករបស់ក្មេងប្រុសប្រែជាពណ៌ក្រហមដោយក្តីរីករាយដល់ខួរក្រៅនេះជាអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតក្មេងតូចនោះគឺជា Necromancer ហើយគាត់បានបើកដំណើរការ effect របស់គាត់ដើម្បីស្រូបយក skill របស់គោលដៅមានឱកាសតូចមួយសម្រាប់ការគិតរបស់គោលដៅដែលត្រូវបានស៊ីចូលទៅក្នុងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងបរាជ័យពួកគេនឹងប្រែទៅជាគំនិតខុសឆ្គង Necromancer បានកោះហៅសត្វមួយដែលដូចជាពស់យ៉ាក់ហើយ Monster ដ៏ធំនេះបានលាតសន្ធឹងដើម្បីលេបត្របាក់ Beast Tamer ដែលកំពុងស្លាប់ដោយប្រើប្រាស់ Monster របស់ Chuku Keong Breaking Skill Reconfiguration កំពុងដំណើរការហើយក្មេងប្រុសតូចបានឈរពីលើសាកសពដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់និងការពេញចិត្តដោយមាន Dark Aura នៅជុំវិញគាត់Hidden Quest Path of the Ancient Civilization Successor បានបើកសម្រាប់ Hinvuk Lee ហើយទាហានដែលលះបាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីយកឈ្នះវាដោយខ្លួនឯងបុរសនោះបានរត់កាត់រុក្ខជាតិបៃតងដែលស្វាគមន៍គាត់ឆ្ងល់ថាតានេះសន្មតថាជា Puzzle Quest យ៉ាងដូចម្ដេចហើយគាត់គិតថាវាកំពុងធ្វើឲ្យគាត់คล้ายជាមនុស្សល្ងងទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលានៅតែបន្តរាប់ថយក្រោយហើយគាត់នៅសល់ប្រហែល12វិនាទីដើម្បីស្វែងរកបំណែកមួយមុនពេល Guardians of the Ruins តាមតនគាត់Guardians of the Ruins គឺជាអ្នកចម្បាំងยักษ์នៅក្នុងឈុតពាក់ស្ដែងដ៏ធំនិងក្រាស់ជាស្នាដៃដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាមួយនឹងអាវុធដែលកាន់តែសាហាវ Sergeant គ្រាន់តែអាចគេចផុតពីការវាយប្រហារនៃអាវុធដ៏ខ្លាំងក្លានោះច្រវាក់ដែលរំពាត់បានរំជុំវិញគាត់ខណៈដែលគាត់បានខកខានការវាយប្រហារនីមួយៗជាការពិតណាស់ Hero មិនឈរនៅស្ងៀមហើយបណ្ដោយឲ្យគេវាយទេ Blue Edge បានកោះហៅកែបញ្ចេញថាមពលមួយចំនួនរបស់គាត់ដោយគប់ព្រួយដែលមិនដែលបរាជ័យទៅកាន់យក្សដែលដេញតាមគាត់ឥឡូវនេះនៅសល់6វិនាទីដូច្នេះបរិះនោះត្រូវប្រញាប់ Sergeant បានរកទៅមុខដោយគិតពី Guardians ពីរនាក់ហើយ casting release របស់គាត់ទៅលើពួកគេផងដែរនៅសល់2វិនាទីប៉ុន្តែ Hero បានប្រញាប់ប្រញាល់ដោយរអ៊ូថាគាត់មិនមានពេលខ្ជិះចាយលើអ្នកប្រយុទ្ធ NPC ទេគាត់បានរត់ទៅមុខហើយអំពាក់បេសកម្មដែលគាត់បានមកភ្នែកបោកធំដោយការភ្ញាក់អារម្មណ៍នៅពេលដែលកន្លែងទាំងមូលភ្លឺយ៉ាង Lee Han-wook ត្រូវបានអបអរសាទរភ្លាមៗកាលពីភ្ជាប់ Secret ទាំងអស់រាល់ puzzle ដ៏ចម្លែកនៃ Akashic Armory ត្រូវបានដាក់ដោយជោគជ័យទៅក្នុងកន្លែងរៀងៗខ្លួនហើយរង្វាន់គឺ Akashic Armory
បរនោះបានជួនៅចំពោះមុខ Guardians ពីរនាក់ដែលវាប្រហារដែលស្រាប់តែត្រឡប់ទៅទីតាំងសម្រាប់របស់ពួកគេនៅពីមុខគាត់ហាក់ដូចជាពួកគេទទួលស្គាល់គាត់ថាមានតម្លៃបន្ទាប់មកពន្លឺខខៀវបានជន់លេខបន្ទប់ដោយបំពេញផ្នែកខ្លះនៃតម្លៃនោះជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយហើយ Hero បានថ្ងល់ដោយឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដ៏សំខាន់នេះ Window បានលេចឡើងដោយនៅតែខូចខាតនឹងញើដូចដែលធ្លាប់មានតាំងពីការប្រយុទ្ធរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹង Gluttony ហើយវាបានជូនដំណឹងគាត់ថា main និង subquest របស់គាត់បានចំពប់ Siegfried ត្រូវបានរក្សាលំនឹងប៉ុន្តែ Administrator Authentication មិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេដោយដែលវាបានកើតឡើង Player គ្រាន់តែមិនត្រូវគ្នានឹងកំណត់ត្រានៅក្នុង System ហើយវាកំពុងមានបញ្ហាទាំងស្រុងចំពោះរឿងនោះ តាមធម្មជាតិហានវូខឹងយ៉ាងខ្លាំងចង់គោរឿងទាំងមូលហើយគាត់បានស្រែកដោយសួរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រូវបានផ្ដល់ quest ប្រសិនបើពួកគេនឹងបរាជ័យក្នុងការទទួលស្គាល់គាត់នៅចុងបញ្ចប់គាត់បានមកដល់ផ្លូវនេះហើយបានយកឈ្នះ Guardians ទាំងអស់នោះដើម្បីទៅដល់មុខគេមិនមានអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុងសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកដែលស្ទើរតែឆក់យកជីវិតរបស់គាត់រាងកាយរបស់គាត់ត្រូវបានខូចខាតដើម្បីឈ្នះសមរភូមិប្រឆាំងនឹងសត្រូវហើយគ្មានអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានចំពោះរឿងនោះទៀតទេនៅទីបំផុតអ្វីដែល Big Cell បាននិយាយបានคล้ายជាការពិតទាំងអស់ស្ត្រីនោះបានស្រែកថាវាជាការឈួតលីឡាក្នុងការជំនួសរាងកាយរបស់គាត់ជាមួយនឹង items ហើយថារឿងបែបនេះប្រកាសជានឹងសម្លាប់គាត់ទោះបីជាគាត់ទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយគាត់នឹងបញ្ចប់នៅខាងក្រៅ System Parameters ហើយគាត់អាចបាត់បង់ធម៌ពលរបស់គាត់ឬត្រូវបានបណ្តេញចេញពី System និងត្រូវបានលុបចេញពី Quest ទាំងអស់ប្រតិបត្តិការប្រថុយប្រឋានបែបនេះប្រកាសជានឹងប៉ះពាល់ដល់គាត់ក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានហើយនាងបានទាយ៉ាងត្រឹមត្រូវកាលនោះ Baxel បានព្រមាន Hero ថាគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជារបស់ខ្លួនឯងទៀតទេដូច្នេះគាត់មិនត្រូវគិតចង់ធ្វើអ្វីដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់បែបនោះដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃឡើយនាងភ័យខ្លាចចំពោះគំនិតនៃរឿងបែបនេះដែលកើតឡើងជាអកុសលរឿងបែបនេះបានកើតឡើងហើយឥឡូវនេះ Hero បានរកឃើញថាខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលពួកគេបានបរាជ័យ Wave Liuda មិនមែនជារង្វាន់ទេប៉ុន្តែជាគ្រោះមហន្តរាយហើយវាត្រូវបានគេនិយាយការពីពេលនោះថាមនុស្សមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ runes ទេទោះបីជាវាបាននិយាយថា villains អាចប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ Liuda ហើយនោះពិតជាគួរឲ្យរំខានណាស់បន្ទាប់មក Bluet បានញញឹមថានេះជាដំណឹងល្អទោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះវាមានន័យថាប្រកាសជាមានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីចូលនេះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវមើលកិច្ចសន្យាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីស្វែងរកចម្លោះប្រហោកដែលរចនាយ៉ាងល្អ System បានភ្លិបផ្លាត់ជាមួយនឹងការប្រមាន error ច្រើនប៉ុន្តែនោះជាព័ត៌មានចាស់ហើយឥឡូវនេះហើយជាមូលការគ្រោះតន្ត្រីផ្ទៃខាងក្រោមសម្រាប់ផែនការរបស់ Hero មានតែ emergency key ប៉ុណ្ណោះដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យ Hero ចូលបានស្របតាម Administrator's Emergency Protocol មូលហេតុដែលបរិសនោះបានទៅសួរសុខទុក្ខ Tree Jerk នៅក្នុង Sales Station Gate គឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបានសោលេខ2សម្រាប់ Akashic Armory ហើយគាត់បានញញឹមដូចអារ៉ាក់នៅពេលដែលសោពណ៌មាសបានលេចឡើងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់មិនថាការចូលត្រូវបានដាក់កម្រិតឬអត់នោះទេបរិសនោះបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងចូលទៅព្រោះប្រជាជនរបស់គាត់នឹងត្រូវការឧបករណ៍ទាំងនោះគាត់បានបញ្ចូលសោទៅក្នុងរថសោហើយវាបានផ្ទុះផ្កាភ្លើងខណៈដែល recognition pattern បានដំណើរការពេញទ្វារទាំងមូលទ្វារបានបំបែកពីលើចុះក្រោមនិមិត្តសញ្ញានៅលើទ្វារនិងវេទមន្តបានបញ្ចូលធម្មពលជំវិញវាខណៈដែលទីបំផុតវាបានបែកSergeant មានការភ្ញាក់អល់ដោយបិទភ្នែករបស់គាត់ពីពន្លឺដ៏ភ្លឺដែលបញ្ចេញពីខាងក្រោយទ្វារសម្លឹងមើលដោយការភ្ញាក់អល់ពេលឃើញអ្វីមួយដែលមើលទៅដូចជាសារប្រជុំទូមូល Hero បានដកដង្ហើមធំដោយឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាគ្មានអ្វីសំខាន់នៅពីក្រោយទ្វារដែលគាត់ទើបតែបើកគាត់បានស្វែងរកជំវិញដោយអស់សង្ឃឹមសម្រាប់សញ្ញានៃអាវុធឬយ៉ាងហោចណាស់ Master Key គាត់មិនអាចជឿថា equipment នេះបានបាត់ទៅភ្លាមនោះគាត់បានងើបក្បាលឡើងដើម្បីឃើញអ្វីមួយលោតមកភ្លាមហើយវាមើលទៅដូចជា cyber camera ដែលមានទំហំប៉ុនបាល់ទាត់វាប្រែថាវត្ថុរាងស្វែនោះមានទំហំស្ទើរតែប៉ុនទក់ទុយមួយហើយវាបានអណ្ដែតពីលើ Sergeant Hero បានប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវរាប់មិនអស់ហើយភ្លាមនោះបានចូលទៅក្នុង Battle Stance ដោយគិតថាប្រហែលជាសត្វនេះក៏នឹងក្លាយជាការគំរាមកំហែងផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯថនេះគ្រាន់តែ scan Hero ដែលឈរនៅពីមុខវាប៉ុណ្ណោះការ scan រហ័សនៃ Sergeant ហើយបរិះនោះត្រូវបានបំភ្លឺដោយពណ៌ Galaxy ដ៏ស្រស់ស្អាតខណៈដែលវាទទួលបានព័ត៌មានអំពីបរិះនោះច្រើនតាមរយៈដែលធ្វើទៅបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមាន error មួយបន្ទាប់ពីមួយទៀតពីសារដែលបានរកឃើញ
ទោះបីជាលទ្ធផល scan បានបញ្ជាក់ថា player មានសិទ្ធិធ្វើជា successor ក៏ដោយក៏គាត់បានបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ដែរហើយពួកគេមិនអាចធ្វើការជាមួយរឿងនោះបានទេពួកគេមានភាពហ្មត់ចត់ចំពោះរឿងមិនសងហេតុផលនេះដែលការលួចអត្តសញ្ញាណហាក់ដូចជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ចាប់ពីពេលនេះតទៅយោងតាម Emergency Protocol System នឹងមិនធ្វើតែបន្ថែមសម្រាប់ Blue Edge ដើម្បីមិនចែកខ្លួនឯងទេជាការពិតណាស់រឿងនោះបានកើតឡើងឥឡូវនេះបុរសនោះត្រូវរស់រានមានជីវិតប្រឆាំងនឹង Summon Entities សម្រាប់ចំនួនដងដែលបានកំណត់ហើយ Guardians ទាំងនោះកាន់តែច្រើនបានលេចចេញមកពីកន្លែងណា Error Screen នៅតែរង្គោះរង្គើតាមរយៈណែនាំដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីរស់រានមានជីវិតក្នុងហ្គេមនេះការធ្វើតេស្តបន្ថែមត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ដូច្នេះឥឡូវនេះគាត់ត្រូវប្រយុទ្ធនឹង Defender of Leuda លំហាត់ទាំងមូលគឺដើម្បីសាកតបការរស់រានជីវិតនិងភាពសមស្របរបស់គាត់ការឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តនឹងត្បាល់ឲ្យពួកគេនៅសិទ្ធិចូលដំណើរការ Ruin Succession ជាបណ្ដោះអាសន្ន Blue Edge មានការតក់ស្លុតប៉ុន្តែ Guardian មិនទុកពេលឲ្យគាត់តវ៉ាឡើយហើយរូបរាងយ៉ាក់នោះបានស្ទុះទៅរកគាត់ភ្លាមៗលេហុងវុកបានលោតចេញពីផ្លូវយ៉ាងលឿនដោយសិក្សាពីគូប្រកួតរបស់គាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស Hero បានខំថ្មិញដោយនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានផ្ដល់ឱកាសដូច្នេះគាត់នឹងដឹងគុណចំពោះឱកាសនេះទោះបីជាគាត់យល់ថាវាគួរឲ្យរំខានខ្លាំងក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតារាបណាគាត់កំចាត់បុរសម្នាក់នេះបាននោះគាត់អាចទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានអ្នកប្រយុទ្ធសត្រូវថ្មីឥឡូវនេះគ្រាន់តែជា robot ដែលបង្កើតឡើងជាមួយ Hextech ហើយគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបញ្ចប់សត្វនេះបុរសនោះបានបញ្ចេញផ្កាភ្លើងខណៈដែលគាត់បានគប់ Never Failing Arrow របស់គាត់ម្ដងទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងផ្ដួលគូប្រកួតរបស់គាត់ក្នុងការវាយប្រហារតែមួយជាក់ស្ដែងវាមិនដំណើរការទេហើយគូប្រកួតអាចបង្វែរអាវុធដែលកំពុងបញ្ចេញផ្កាភ្លើងនោះបានដែលធ្វើឲ្យ Hero ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផ្នែករបស់ Guardian បានបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងសាហាវហើយវាបានផ្ដោតទៅលើមនុស្សដោយផ្ដោតលើគោលដៅនៃការគំទេចចងហើយកាមេរ៉ាបានបន្តមើលការប្រយុទ្ធទាំងមួយដំណើរការទៅមុខលីហុងវុកពីមុនបានឆ្ងល់ថាតើកាមេរ៉ាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះការធ្វើតេស្តប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាវាមិនបានមានបំណងផ្ដោតឲ្យគាត់នៃសិទ្ធិចូលទៅកាន់គោលដៅតាំងពីដើមឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Sergeant មិនមានបំណងត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេទេផ្ទុយទៅវិញ Sergeant វ័យក្មេងបានស្បត់ថាគាត់នឹងដណ្ដើមសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់កន្លែងនេះមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ Guardian អាចនឹងមិនយល់ពីពាក្យរបស់គាត់ឬវាមិនខ្វល់សោះឡើយព្រោះវាបានសម្រុកចូលទៅរកបុរសនោះយ៉ាងលឿនម្ដងទៀតប៉ុន្តែ Hero បានឈើយ៉ាងរឹងមាំដោយក៏ហៅថាមពលរបស់គាត់បុរសនោះបានលោតដោយនិយាយថាគាត់មិនបាន regress យ៉ាងងាយស្រួលទេបន្ទាប់ពីគាត់បានលះបង់បេះដូងរបស់គាត់បន្ទាប់មក Hero បានបើកដំណើរការ Metal Smash Version Up ថាមពលរបស់គាត់បានដំណើរការដោយភ្នែកបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ខៀវស្លាលប៉ុន្តែការវាយប្រហារបានឆេះទៅជាពណ៌ក្រហមនៅក្នុង Super Metal Smash ក្នុងពេលចំណាំនោះត្រឡប់មកពិភពមនុស្សវិញពន្លឺតូចៗបាននាំមកការបំភ្លីដល់ការតាំងទីមលក់របស់មនុស្សតូចៗហើយជាការពិតណាស់កងទ័ពមនុស្សតូចៗវាហាក់ដូចជាសូម្បីតែអ៊ីនៀក៏កំពុងចូលរួមដែរហើយអ្នកប្រយុទ្ធត្រូវបានប្រាប់ថាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានលុបចោលនៅពេលដែលពួកគេចាប់ដើម Base Camp មួយ Base Camp ទាំងមួយនេះគឺជាការសម្ងាត់បំផុតប៉ុន្តែពួកគេកំពុងបញ្ជូនមនុស្សជាច្រើនចេញទៅទីនោះដើម្បីធ្វើឲ្យវាសម្រេចបានចៅដែលគំៀងភាពខ្មែរអៀនជាច្រើនចង់បានឡាវដាហើយសូម្បីតែកងទ័ព South African ក៏បានចល័តទ័ពដោយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគិតអំពីគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលរងចាំដំណឹងនៃជោគជ័យរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេទទួលបានជោគជ័យនោះពួកគេនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេស First World រុស្ស៊ីក៏កំពុងចូលរួមផងដែរវាហាក់ដូចជាមហាអំណាចពិភពលោកទាំងអស់នៅគ្រប់ទ្វីបកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានអាវុធទាំងនោះហើយពួកគេបានស្បត់ថានឹងកាន់កាប់អាវុធ Top Tier គ្រាន់តែពួកគេបានយកឈ្នះឡាវដាទីហ៊ានទាំងអស់ត្រូវភ្នាល់ជីវិតរបស់ពួកគេលើ Base Camp នោះនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគួរតែបញ្ចប់ក្នុងកម្រិតណាមួយកងទ័ពមនុស្សបានរៀបចំដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងខ្លួនឯងការរៀបចំសម្រាប់ United States ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបារតនោះបានងើបមុខឡើងដោយស្លៀកពាក់ឈុត camouflage របស់គាត់ហើយពាក្យលើកទឹកចិត្តត្រូវបានស្រែកទៅកាន់ទីហ៊ានបារតទាំងនោះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងប្រាប់ថាពួកគេពូកែបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយថាពួកគេនឹងបន្តជាអ្នកពូកែបំផុតពួកគេត្រូវតែមានមោទនភាពនិងយកឈ្នះ Ruins តែពួកគេចង់បាន Ruins ដែលហានយុគកំពុងព្យាយាមយកឈ្នះភ្លើងពណ៌បៃតងនៅខាងមុខនិងក្រុមទីហ៊ានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញ Warp Gate
ពួកគេឈប់អស់គ្នាជាជួរដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានរៀបរយដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវាជាកងទ័ពអាមេរិកាន់ដែលជាអ្នកដំបូងនៅមុខ Warp Gate ហើយបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានដាក់ពង្រាយដោយអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់បានរត់សម្ដៅទៅក្នុងប្រទេសដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ជាមួយនឹងដីដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ពួកគេបានលោតឆ្លងកាត់ប៉តាល់ហើយបានលេចឡើងម្ដងទៀតនៅដែនអាកាសកូរ៉េដែលធ្លាក់ចុះដោយផ្កាយពីលើមេឃក្នុងពេលជាមួយឃ្វីនោះទីហ៊ានកូរ៉េនៅតែមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការព្យាយាមសម្អាតនិងជួសជុលផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញរបស់ពួកគេគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យពួកអាណានិគមមកដល់ទាន់ពេលនិងបំផ្លាញថ្ងៃរបស់ពួកគេជូណូបានកត់សម្ដៅឃើញទីហ៊ានដែលកំពុងធ្លាក់ចុះមុនគេហើយបានស្រែកហៅ Paladin ដោយប្រាប់នាងពីកន្លែងនិងទីតាំងរបស់ជនចម្លែកទាំងនេះដែលធ្លាក់ពីលើមេឃ Red Hat បានទទួលស្គាល់ពួកគេភ្លាមៗថាជាការគំរាមកំហែងហើយបានស្រែកព្រមានអំពីការវាយប្រហារទៅកាន់មេបញ្ជាការរបស់នាង Commander ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញពួកអាណានិគមហើយបានជេរប្រមាថចំពោះភាពរហ័សរហួនដែលពួកគេបានចេញមកប្រទេសជាច្រើនកំពុងធ្លាក់ចុះពី Warps នៅលើមេឃពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងសម្ដៅលួចអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នមាន Warp ចំនួន9ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដែលត្រណងជាមកពីប្រទេសចំនួន9ផ្សេងគ្នាទីហ៊ានម្នាក់ក្នុងចំណោមទីហ៊ានដែលកំពុងចុះមកស្រាប់តែត្រូវវាយប្រហារដោយកម្លាំងភ្លើងនៅកណ្ដាលអាកាសដែលធ្វើឲ្យមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ភ្ញាក់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងការវាយប្រហាររបស់សត្រូវត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយទីហ៊ានម្នាក់ទៀតដែលកំពុងចុះបានបើកការបាញ់ប្រហារដោយបាញ់នៅពេលពួកគេធ្លាក់វាហាក់ដូចជាជនចម្លែកនិងសត្រូវទាំងអស់នេះបានឈប់នៅកណ្ដាលអាកាសភ្លាមៗដោយប្រយុទ្ធគ្នាដោយចូលរួមក្នុងសមរភូមិអន្តរជាតិនៅក្នុងដែនអាកាស SEALs ត្រឡប់ទៅកាន់ American Portogate មេបញ្ជាការរបស់ពួកគេបានប្រាប់ពួកគេឲ្យបន្តការងារល្អក្នុងការបាញ់អាវុធរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវចុះយ៉ាងលឿនទៅលើផ្ទៃរបស់លឺដាសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ពួកគេត្រូវការជាយ៉ាងដំបូងដែលចោះចត់នៅលើ ruins ហើយទាហានបានធ្វើសង្គ្រាមនិងប្រយុទ្ធគ្នាដែលបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយជាជីវិតរបស់ពួកគេអាស្រ័យលើវានេះគឺដោយសារតែសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ពួកគេមិនអាចភ្លេចថាគោលដៅតែមួយគត់របស់ពួកគេគឺលីដាទីហ៊ានដែលគ្មានភាពខ្មាស់អៀនទាំងអស់នេះធ្លាក់ចុះដោយផ្កាយពីលើមេឃម្នាក់ៗមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាហើយទាំងអស់គ្នាកំពុងព្យាយាមកាន់កាប់គំនប់ទ្រព្យដែលមិនមែនជារបស់ពួកគេផងដោយដឹងពីអ្នកជួនពៀនទាំងអស់នេះប្រព័ន្ធការពាររបស់លីដាបានដំណើរការដើម្បីការពារខ្លួនវាដោយក៏ហៅ Automatic Two Layer Defense Protocol ស្ត្រប់ទី1បានទាញ Holy Field និង Collision Barrier ដ៏ទូលំទូលាយដែលបង្កើតឡើងពី Ancient Energy Matrix ស្ត្រប់ទី2បានមកជាមួយរន្ទះបានជា Arcane Field ដែលនឹងការពារ Holy Fieldភ្លាមៗលូ Coffee Set បានฟื้นឡើងនៅពេលដែលការពារដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់របស់វាបានដំណើរការដោយការពារវាពីគ្រោះថ្នាក់ដែលទាហាននឹងនាំមកជនបរទេសនៅតែសម្រុកទៅមុខដោយមិនខ្វល់ពីពន្លឺទាំងអស់ដែលបានដំណើរការលើគោលដៅរបស់ពួកគេពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានប៉ះផ្ទាល់ភ្លាមៗជាមួយលឺដាត្រូវបានឈប់ដោយអគ្គិសនីភ្លាមៗដោយខែបានបុកពួកគេទៅមកសាងអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែលោតចេញពីរបាំងការពារដោយមានគ្រោះថ្នាក់វាគឺជាកំជ្រួចនៃការវាយប្រហារពីលើមេឃទៅកាន់កោះហើយរឿងទាំងមូលគឺខ្លាំងក្លាណាស់ដែលលេពូដាហាក់ដូចជាប្រាយទៅជាព្យុះដែលមានជីវិតនៅលើមេឃកោះបានបញ្ចេញផ្គរលាន់និងផ្កាភ្លើងហើយទាហានបានសិក្សាពីប្រព័ន្ធការពារពីស្រទាប់ថ្មីនេះដែលត្រូវបានដំណើរការនៅលើលេពូដាដូច្នេះទាហានមួយចំនួនដែលបានមកដោយត្រៀមខ្លួនបានបើកដំណើរការ Personal Protective Equipment របស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយចាប់ផ្ដើម Tactical Skydiving Protocols ជនជាតិអាមេរិកហាក់ដូចជាមាន Skydiving Armor ពិសេសដែលជាក់ស្ដែងបានបង្កើតខែវជុំវិញខ្យល់និងអាចបដិសេធគ្រោះថ្នាក់ពីវេទមន្តការប៉ះទង្គៀកនិងអគ្គិសនីព្រោះជាការពិតណាស់វាអាចធ្វើបានជាការពិតណាស់ឧបករណ៍នេះក៏មានដែនកំណត់របស់វាដែរប៉ុន្តែវាអាចស្រូបយកការប៉ះទង្គៀកពីការចោះចត់និងពូកែក្នុងការការពារការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរពីអ្នកពាក់វាគឺជាប្រាក់ដែលបានចំណាយយ៉ាងល្អហើយនឹងសប្បាយរីករាយក្នុងការមើលសកម្មភាពប្រសិនបើវាមិនបានត្រូវការកាប់ដោសត្រូវដែលបានប្រញាប់ខ្លួនដើម្បីលួចនិងបំផ្លាញទីហ៊ានដំបងបានចោះចត់នៅលើខាលហើយរាយការណ៍ដោយរីករាយថា Personal Protective Equipment របស់ពួកគេដំណើរការល្អហើយវាបានជួយសង្គ្រោះពួកគេពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរណាមួយជាមួយនឹងរបាយការណ៍វិជ្ជមាននោះទីហ៊ានបានបន្តការចុះរបស់ពួកគេហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរុញទៅមុខដើម្បីចោះចត់នៅលើកោះជាការពិតណាស់នៅលើអាកាសសង្គ្រាមនៅតែត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងទីហ៊ាននៃប្រទេសផ្សេងគ្នាពួកគេខ្លះមិនអាចទៅដល់កោះបានទេដូច្នេះពួកគេបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងកម្ចាត់អ្នកដែលអាចទៅដល់វាគឺជាសមរភូមិដ៏សាហាវនៃទាំងធម្មពលនិងប្រាជ្ញាហើយមេឃបានបញ្ចេញផ្គរលាន់ខណៈដែលទីហ៊ានផ្សេងៗបានហោះជំវិញដោយបាញ់អាវុធមានរបាយការណ៍ពី Lieutenant Bree វាហាក់ដូចជាបុរដ្ឋភាគច្រើនកំពុងប្រយុទ្ធនៅលើមេឃហើយមិនលើពី10នាក់បានទៅដល់ចំណុចចុះចតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីហ៊ាននឹងបន្តបេសកម្មព្រោះខែការពាររបស់ពួកគេនឹងមានរយៈពេលយ៉ាងច្រើន5នាទីដូច្នេះពួកគេមិនហ៊ានរងចាំអ្នកផ្សេងទេបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងត្រូវឆេះផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវការឆ្លងកាត់ Defense Matrix នេះភ្លាមៗទីហ៊ានបានយល់ព្រមជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់បុរដ្ឋនោះហើយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះទីហ៊ានទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើម Lipuda Defense Shield Penetration
ដោយបំបែកចូលដូចជាវាជាសិទ្ធិពីកំណើតរបស់ពួកគេ Tactical knife ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេហៅថា acid bane ហើយវាបានប្រើប្រាស់សម្ពាធរកពុលពី acid draco វាអាចប្រើបានដោយគ្មានម៉ាណា និងអាចបិទវេទមន្តទាំងអស់ Sergeant Serrano ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកដែលអាចហោះហែបាននិងអ្នកដែលនៅសល់ត្រូវបាញ់តបតនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតរហូតដល់បរិសលោភ្លុនទាំងនេះដែលមានឧបករណ៍ល្អបំផុតអាចទទួលបានអ្វីដែលពួកគេបានមកយកអ្នករាល់គ្នាដែលមានវត្តមានបានយល់ព្រមថាទម្រើការរបស់ពួកគេមកមុនដូច្នេះពួកគេបានសម្រុកចូលមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយជនជាតិអាមេរិកត្រូវតែជាអ្នកដំបូងដែលចូលទៅក្នុង Lipuda Control Rooms និងដណ្ដើមយកថាមពលទាំងអស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបុរសរបស់យើងបានចូលជ្រៅទៅក្នុង Lipuda រួចហើយដោយមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅខាងក្រៅទេហើយគាត់បានបើកដំណើរការ Metal Bending របស់គាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវនៅពីមុខគាត់ថាមពលរបស់គាត់បានដំណើរការដោយឆេះទៅជាពណ៌ក្រហមដល់គ្រោះថ្នាក់និងកំទេចសត្វនៅពីមុខគាត់ដែលជាសត្វដែលគាត់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងពិតជាពិបាកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Metal Bender ពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសម្ពាធរកដែលពុតតាមឈុនតៈរបស់គាត់ Sergeant Serrano អ៊ីនភាពមើងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងសត្រូវរបស់គាត់ដោយខំថ្មិញខណៈដែលគាត់រងចាំចលនាបន្តរបស់ពួកគេ Monster ដ៏ធំសម្បើមមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេជាវត្ថុยักษ์វាមានបន្លាដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលលេចចេញពីគ្រប់រត់ Hero ទទួល error code មួយទៀត Metal Bending Fusion របស់គាត់កំពុង reconfigure ហើយឥទ្ធិពលឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្ដូរដែលបណ្ដាលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលោហៈដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់ទូលាយនិង Ultra Defense Complex Fusion នេះជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បរិសវិក្មេងដែលបានលាដៃរបស់គាត់ហើយបន្តមកបានបើកដំណើរការ Fusion Reconfiguration ខណៈដែលលោហៈទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់បានពុតតាមឈុនតៈរបស់គាត់បុរសនោះបានច្របាច់វាទៅជាបាល់មួយដោយបិទកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យវាកាន់តែតូចទៅតូចជាមួយនឹង Metal Bending គាត់បានផ្ដាច់រាងកាយរបស់សត្វនោះចេញពីក្បាលរបស់វាហើយបន្តមកច្របាច់វាឲ្យតូចរហូតដល់វាមិនអាចវាយបោកបានទៀតទេទីបំផុតបុរសនោះបានយកឈ្នះលើការសាកល្បងនឹងទុកលំបាកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គាត់ត្រូវប្រឈមមុខហើយគាត់បានប្រមូលអាវុធដែលត្រូវបានដោះលាយនេះគឺជា Legendary Rank Shield ដែលមានសមត្ថភាពហោះហើរវាពិតជាលួយណាស់ហើយអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខូចខាតរូបវ័ន្តនិងវេទមន្តitem នេះជាការពិតណាស់ត្រូវបានកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់បានតែដោយ successor នៃ Lipuda ប៉ុណ្ណោះកំពុងរឿងនោះ Hero បានងាកទៅរកក្លូបยักษ์លើមេឃដោយសង្ឃឹមថានឹងមានការទទួលស្គាល់ខ្លះទីបំផុតក្លូបបានសិក្សាគាត់ដោយ scan player នៅពីមុខវាម្ដងទៀតលាហ៊ុនវុកបានតានតឹងមួងផ្លែតដោយមានទឹកមុខក្រញ៉ៅខណៈដែលគាត់បានប្រាប់ក្លូបគុំឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីដែលចម្លែកម្ដងទៀតគាត់បានឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនរួចហើយគ្រាន់តែមកទីនេះហើយការប្រយុទ្ធនឹង monster ទៀតនឹងក្លាយជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចក៏បាននិយាយថាវានឹងក្លាយជា puzzle ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែត្រូវបានគេធ្វើបាបចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់ឈានជើងលើកោះហើយគាត់មិនចូលចិត្តវាទេកំពុងពាក្យទាំងនោះបុរសនោះបានរុញបានលោហៈទៅមាត់របស់គាត់ដោយមានបំណងចង់ញ៉ាំវាគាត់មិនចូលចិត្តដែលសត្វនោះព្យាយាមសម្លាប់គាត់ហើយឆ្ងល់ថាតើគាត់ពិតជាមានសិទ្ធិចំពោះកន្លែងនេះដែរឬទេហើយនុកបានធានាដល់ scanner ថាប្រសិនបើវាធ្វើបែបនោះម្ដងទៀតនោះគាត់នឹងស៊ីវាផងដែរrobot បាន scan បរិសនោះដោយវាយតម្លៃការគម្រាមកំហែងនិងការសន្យារបស់គាត់ហើយសិក្សាគ្រប់ចលនារបស់គាត់ទីបំផុតពណ៌ក្រហមលើ scanner បានប្រែទៅជាពណ៌ខៀវយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយវាហាក់ដូចជា hero ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅទីបំផុត Identity Verification ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបរិសវ័យក្មេងបានឆ្លងកាត់ Rune Successor Test ដោយជោគជ័យបុរសនោះឥឡូវនេះត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិ Administer បណ្ដោះអាសន្នដោយផ្ដល់ Administrator Master Key ដល់គាត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់គាត់ Control Call ដែលហាក់ដូចជាសត្វដែលកំពុង scan គាត់ត្រូវបានគេហៅថា Talos ហើយវាជា Artificial Intelligence Call ដែលមាន Lipuda Master Key បង្កប់នៅក្នុងវាអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុង Lipuda Central Command Rooms វាអនុញ្ញាតឲ្យបិទ Administrator Verifications និងផ្ដល់អធិភាពដល់ Ancient System Activation ភ្នែករបស់បុរសនោះបានបើកធំៗពេលឮបែបនេះហើយគាត់បានចង្អុលទៅក្លូបជាមួយនឹងសំណៅដោយគង់ក្មេងដូច្នេះវាជាវត្ថុអណ្ដែតតូចនោះដែលជាសោនោះពិតជាគួរឲ្យឆ្ងល់ហើយឥឡូវនេះគាត់បានយល់ថាហេតុអីបានជាសោនេះរអ៊ូតូខ្លាំងម្ល៉េះគាត់បានលើកទឹកចិត្តវត្ថុតូចនោះកុំឲ្យខ្មាស់អៀននិងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្រឡាញ់វាសោមិនចាប់អារម្មណ៍សោះឡើយចំពោះអាកប្បកិរិយាដ៏គួរឲ្យរំខាននេះហើយបានដាក់កម្រិតដោយសារតែភាសាអសរោះឥឡូវនេះហើយនោះត្រូវជ្រើសរើសរវាង Master Key ឬ Freedom ដើម្បីកាន់កាប់ជាមួយគាត់នៅខាងក្រៅបតពិតជាបានបង្វិលក្នុងរបស់វាដាក់បុរសនោះដូចជាមិត្តស្រីដែលខឹងនឹងគាត់សូម្បីតែសយ៉ានក៏ស្រឡាំងកាំងចំពោះអាកប្បកិរិយានេះដែរវាប្រែថាសោដើម្បីចូលទៅកាន់កំណប់អាវុធជាប្រភេទប្រនាងដែលឆ្មៅឆ្មៃ Hero បានខឹងសម្បាដោយស្រែកថាគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងធ្វើល្អចំពោះក្លូបធំដូច្នេះវាគួរតែឈប់រញ៉េថ្ងៃជាមួយគាត់ជាការពិតណាស់
ភាសាអសរោះនោះមិនបានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានបន្ទុកស្រឡាញ់ណាមួយនោះទេភ្លាមនោះ Blue Ed បានញញឹមយ៉ាងអាក្រក់នៅពេលដែលគាត់បានដឹងអ្វីមួយ Globe បាននិយាយថាវាអាចកាន់កាប់បានតែមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីនាំយកទៅខាងក្រៅហើយ Globe បានងាកមកដោយចង់ដឹងចង់កើយចំពោះស្នាមញញឹមរបស់ Hero បានសួរ Artificial Intelligence ថាតើវាមានន័យយ៉ាងណាក្នុងការកាន់កាប់ម្ដងទៀតហើយនោះមានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិនិងគ្រប់គ្រងនេះគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ Hero ដំណឹងដ៏អស្ចារ្យដែល Camera Off ចាប់ផ្ដើមបែកញើសដោយសង្ស័យអ្វីមួយដែលវាមិនអាចជឿបានមានតែ Hynook ទេដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនបែកញើសបានហើយ Blue Ed បានញញឹមយ៉ាងអាក្រក់ដោយដឹងថាគាត់គ្រាន់តែត្រូវលេបត្របាក់ Globe ហើយខ្លាចជាសៅដោយខ្លួនឯងជាពិសេសនៅពេលដែលសៅនោះមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំនៅពេលនោះក្នុងពេលជាមួយនោះចៅពិភពលោកនៅតែខិតខំធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយពួកគេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកាត់បន្ថយខែរបស់លីវដាពួកគេបានដាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់នោះក្នុងការបំបែកចូលហើយការទូតប្រហែលជាមានអ្វីក្រៅពីគំនិតបន្ទាប់សំសម្រាប់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីមផតខែលបានបើកហើយទីមផតពួកគេនឹងអាចចូលទៅក្នុងកោះសម្ងាត់និងឆក់យកបានច្រើនតាមដែលពួកគេចង់បានតាហ៊ានដែលនៅសល់ត្រូវរៀបចំដើម្បីចូលទៅក្នុងលីវដាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យលឿនដើម្បីកុំឲ្យតាហ៊ានសត្រូវផ្សេងទៀតអាចចូលបានពួកគេត្រូវតែចូលទៅមុនពេលនរណាមីណាទៅដល់ទីនោះមានពន្លឺនៃធម្មពលហើយភ្លាមនោះកាបទោះដ៏ធំមួយបានធ្វើឲ្យតាហ៊ានហោះទៅម្ខាងដោយឆាប់ត្រយងបានលេចឡើងនៅជ្រុងផ្សេងនៃកោះភ្លើងដែលកំពុងឆាប់ជាកាន់តែធំឡើងឡោមព័ទ្ធកាពីការទីសប្រពោកាត់ដូចជាវាហេបនឹងលៀបត្របាក់ពួកគេតាហ៊ានត្រូវធ្ងោនឹងបិទធ្នាក់របស់ពួកគេពីពន្លឺដ៏ភ្លឺជាប្រមាថព្រោះពួកគេបានធ្វេសប្រហែសហើយវាហួសពេលហើយ Tactical Nuke របស់កូរ៉េដែលជាមនុស្សបានបង្ហាញខ្លួនហើយបរិះនោះបានមកលឿនជាងទីហ៊ានបានរំពឹងទុកគឺ AMT Third Anti-Mon Brigade Commander Brigadier General Cho Jung ហើយគាត់ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី31នៅកូរ៉េជា A rank player និងអាច cast large scale light magic ដោយខ្លួនឯង Chief បានក្រហមដោយកំហឹងដោយសួរថាអ្នកណាហ៊ានព្យាយាមនឹងរញ៉េញ៉ៃជាមួយមេឃរបស់កូរ៉េបាបកម្មបែបនេះគឺមិនអាចលើកលែងបានទេហើយគាត់នឹងមិនឈរមើលវាឲ្យកើតឡើងឡើយការផ្ទុះជាច្រើនទៀតបានកើតឡើងនៅលើមេឃដោយបោកញាក់វាប្រអាបរទេសទៅឆ្វេងនិងស្ដាំដោយបោះពួកគេចេញពីលាភូដានិងការពារកំណប់ជាតិថ្មីរបស់ពួកគេទីហ៊ានខាងក្រោមបានមើលដោយការកោតសរសើរហើយ Portal Gate បានបើកនៅពីក្រោយពួកគេតាន់ពេលសម្រាប់ Lee Hanwork ដើម្បីចេញមកវិញពីលាភូដាហើយបរិះនោះបានហាមាត់ដោយការកោតសរសើរពេលឃើញថាពួកគេឥឡូវនេះកំពុងរងការវាយប្រហារជូនម៉ូមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងធូរស្រាលដែលបានឃើញ Sergeant ត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយបរិះនោះបានសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងការឈ្លានពានបានចាប់ផ្ដើមខណៈដែលគាត់នៅឆ្ងាយហើយ Brigadier General ផ្ទាល់ត្រូវតែចេញមុខដើម្បីការពារពួកគេវាពិតជាខ្លាំងក្លាណាស់ Sergeant បានតានតឹងដោយភាពភ័យរន្ធត់ពេលឮបែបនេះហើយមិត្តស្រីបច្ចេកទេសដែលកំពុងខឹងរបស់គាត់បានលេចចេញមកក្បែរគាត់វាហាក់ដូចជាគាត់មិនបានស៊ីបោនោះទេអ្នកផ្សេងទៀតបានសម្លឹងមើលដោយភាពតក់ស្លុតចំពោះវត្ថុយ៉ាក់ដែល Lee Hanwork បាននាំមកជាមួយគាត់ហើយពួកគេបានប្រាប់គាត់យ៉ាងលឿនឲ្យងាកក្រោយអ្វីដែលចម្លែកបានលេចចេញនៅពីក្រោយគាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Hero ត្រូវធានាពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សថាវាពិតជាមិនអីទេហើយ Globe ធំបានលះខ្លួននៅពីក្រោយបរោះតូចជាងវាជា Control Artificial Intelligence នៃ Lipuda ដែលត្រូវតែស្គាល់ផងដែរថាជា Master Key ហើយវាគ្រាន់តែអណ្ដែតជុំវិញយ៉ាងសាមញ្ញនៅពីក្រោយ Sergeant ខណៈដែលជនបរទេសបានប្រយុទ្ធដើម្បីលុះវាពីកៅបន្ទាប់មក Commander Kim Cho ត្រូវបានទាក់ទងភ្លាមដោយ Bay Grade Commander បរិះនោះបានកម្ចាត់អ្នកប្រយុទ្ធជាច្រើនតាមទម្រង់ការប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់កំពុងឈានដល់ដែនកំណត់ស្មារតីភូមិរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់បានសួរថាតើពួកគេមានវត្ថុភាពប៉ុន្មានក្នុងការធានា Master Keyវាប្រែថា Master Key ពិតជាមានសុវត្ថិភាពហើយ Lee Hanwork បានប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថាឥឡូវនេះគាត់មាន Master Key អ្វីដែលនៅសល់គឺសម្រាប់ពួកគេចូលទៅក្នុង Control Room Brigadier យល់ព្រមចំពោះរឿងនោះហើយបានសួរ Sergeant ថាគាត់ត្រូវចារអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងនេះសម្រេចអ្វីដែល Hanwork ត្រូវការគឺសម្រាប់ Sergeant ធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានល្អបំផុតគាត់ត្រូវបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់និងសម្អាតផ្លូវសម្រាប់គាត់ឆ្លងកាត់ Brigadier សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានឮបែបនោះសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលគាត់បានកត់សម្គាល់ថាគាត់ពិតជាចូលចិត្តចំណុចនោះអំពីបុរសនោះដូច្នេះបុរសនោះបានកោះហៅការផ្ទុះដ៏ធំបំផុតដែលគាត់អាចធ្វើបានដោយបញ្ចូលធម្មពលនៅជុំវិញកោះខណៈដែលសាជិនមើលធម្មពលគឺធំខ្លាំងណាស់ដែលដីបានរង្គោះរង្គើនៅក្រោមពួកគេហើយ Brigadier បានសើចថាគាត់នឹងបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពការផ្ទុះដែលបុរសនោះបានបង្កើតឡើងគឺធំសម្បើមហើយគាត់នឹងបង្ហាញមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះយ៉ាងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេគួរខ្លាច Tactical Nuke
សាចិនបានប្រកាសថាពួកគេត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលពួកគេធ្វើបានល្អបំផុតនិងបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសម្អាតផ្លូវដូច្នេះការផ្ទុះបានហោះទៅលើអាកាសដោយបញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសលើភាពវឹកវឹកដែលកំពុងពុះ control នៅក្នុងកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋបុរសយោធាចាស់សប្បាយចិត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពហើយគាត់បានប្រកាសថាគាត់នឹងបង្ហាញមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះយ៉ាងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេគួរខ្លាច tactical nuke ដោយនិយាយពាក្យទាំងនេះបុរសចំណាស់បានបញ្ចេញសក្តានុពលពេញលេញរបស់គាត់យ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយបញ្ជូនការផ្ទុះតាមអាកាសខណៈដែលគាត់បានផ្ដួលតាហ៊ានបរទេសទាំងនោះទៅឆ្វេងនិងស្ដាំបុរសនោះបានហៅទៅ Commander Kim Kang-seok ទោះបីជាចៅលួចផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតបានបាញ់តបបេងហាក់ដូចជាពួកគេមានសិទ្ធិក៏ដោយការផ្ទុះពណ៌មាសដ៏ធំបានកើនឡើងនៅពីក្រោយបុរសយោធាចាស់ហើយនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមបាញ់លើកត Bluebird ដ៏ស្រស់ស្រាយនឹងធំមួយបានលេខឡើងដោយបិទការបាញ់របស់ពួកគេនឹងរក្សាបុរសចំណាស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពតែហ៊ានដែលបានប្រមូលគ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលពួកគេត្រូវបានរៀបរៀងតាមរបៀបនេះក្នុងពេលចំណែកនោះ Commander នៅខាងក្រោមបានស្រែកហៅលាហ៊ុនវុកដោយពន្យល់ថាគាត់ត្រូវទៅជួយ Commander អ្នកដែលរੂរ៉ានមានជីវិតពីការធ្លាក់